गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हमने एक काव्य और एक चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में और निधन 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की है। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से लेकर 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे हैं। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। हमारे जो भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया जाता है, उनमें उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनुमदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका है जो आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। हमारे पाठ में क्या है, विषय वस्तु क्या है, तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्काल भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। हमारा पाठ का जो शीर्षक है वो हमें काफ़ी कुछ समझा देता है। उससे हजारी प्रसाद जी हमें कहते हैं कि समाज में अच्छी बातें आज नहीं हो रही, पर समाज में आज भी अच्छे तत्व है जो बचे हुए, इसीलिए हमें निराश नहीं होना। तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मारू मन क्यारेक क्यारेक बैठ जाना, ये जो है वो मुहावरा है। मन बैठ जाना यानी कि उदास होना, मन मारना। એટલે લેખક કહે છે કે હું ક્યારેક ક્યારેક ઉદાસ થઈ જાઉં છું। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। એટલે લેખક કહે છે કે ક્યારેક ક્યારેક હું નિરાશ થઈ જાઉં છું। જ્યારે હું સવારમાં ઉઠીને ન્યૂઝપેપર જોવે છે તો એમાં એકલા કેવા સમાચાર હોય છે, ચોરી, અહીંયા ચોરી થઈ, અહીંયા ઠગાઈ થઈ, અહીંયા લૂંટફાટ, દાણચોરી અને ભ્રષ્ટાચારની જ એકલી ઘટનાઓ જોવા મળે છે। એટલે કે છે કે સવારમાં જો સારા સમાચાર મળે તો આપણે ખુશ થઈ જઈએ, પણ સવારમાં જ આપણે ન્યૂઝપેપર હાથમાં લઈને આવા બધા સમાચાર જોઈએ તો આપણે નિરાશ થઈ જઈએ। એટલે લેખક કહે છે કે સવારમાં હું જ્યારે આવા સમાચારો જોઉં છું ત્યારે મારું મન ઉદાસ થઈ જાય છે। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। એટલે લેખક કહે છે કે આજે કેવું થઈ ગયું છે કે જે ઊંચા પદ ઉપર બેઠેલો છે એ નીચા પદવાળાના દોષ કાઢે છે। એટલે કંઈ પણ કામ કરે તો લોકો એમના દોષો શોધવા માંડે છે કે આનો દોષ આના ઉપર, એકબીજા ઉપર શું કરે છે, આરોપ પ્રત્યારોપ કરે છે। એટલે કે લેખકને એવું લાગે છે આજે કોઈ દેશમાં ईमानदार माणस છે જ નહીં। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। આજે દરેક વ્યક્તિ એકબીજાને શંકાની નજરે જોવે છે। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। એટલે લેખક કહે છે કે આજે જે કોઈ ઊંચા પદ ઉપર છે એનામાં એટલા જ દોષ દેખાવા માંડે છે। આજે મહેનત કરવાવાળા લોકોની સ્થિતિ ખરાબ છે અને મહેનત ન કરનારા सुख भोगवे छे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता
जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। એટલે લેખક કહે છે કે મને એક મોટા માણસે કીધું હતું, શું કીધું હતું, કે આજે સૌથી વધારે સુખી કોણ છે, કે જે કંઈ કામ જ નથી કરતો। કોઈ કામ કરે તો કોઈ એમ કહે ને કે તમે આ સારું કર્યું કે તમે આ ખરાબ કર્યું, પણ જે કંઈ કરતો જ નથી એને કોણ કંઈ કહેવાનું। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। એટલે લેખક કહે છે કે જે માણસ કામ કરે છે એના ગુણ જોવાની બદલે શું કરે છે, આજે માણસો એના એકલા દોષ જ જોવે છે, આજે એકલો વાંક જ કાઢે છે અને એ પણ વધારીને ચઢાવીને માણસોની સામે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે। દોષ કિસમે નહીં હોતે, એટલે લેખક કહે છે કે આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ નથી, આજે કોનામાં दोष नहीं, दरेक में दोष है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। એટલે લેખક કહે છે કે આજે સમાજ વાતાવરણ એવું થઈ ગયું છે કે એકબીજાના બધાય દોષો જ જોવે છે, કોઈ એનામાં ગુણ જોતા નથી। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। એટલે લેખક કહે છે કે જો આજે ખરેખર આવી સ્થિતિ છે તો આજે કેવી છે, ચિંતાનો વિષય છે કે શું બધાને બધામાં ખરાબ જ દેખાય છે, કોઈનામાં ગુણ જેવું કંઈ દેખાતું જ નથી। ખરેખર સમાજમાં જો આજે આવી પરિસ્થિતિ હોય તો એ ચિંતાનો વિષય છે, ચિંતાનું કારણ છે। क्या यही ભારત વર્ષ છે, શું આપણો આ ભારત વર્ષ આવો છે, આપણો ભારત દેશ આવો છે। जिसका सपना तिलक और गांधीने देखा था, કે જેનું સપનું તિલક એટલે કે લોકમાન્ય તિલક અને ગાંધીજીએ જોયું હતું, શું આવા દેશનું સપનું જોયું હતું। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहरा में डूब गया। શું રવિન્દ્રનાથ ઠાકોર અને મદન મોહન માલવીયાના મહાન સંસ્કૃતિ આપણો દેશ છે જે ભારત વર્ષ છે એ ભૂતકાળના ગહરામાં ડૂબી ગયો છે, ખરેખર આવો છે, એમ લેખકને અત્યારે ચિંતા થાય છે। આજકાલનું જે વાતાવરણ છે એ જોઈને એમને ચિંતા થાય છે। આર્ય ઓર દ્રવિડ, આર્ય અને દ્રવિડ, આપણે પહેલાં કઈ પ્રજા હતી, આર્ય અને દ્રવિડ। એટલે લેખક કહે છે કે આર્ય અને દ્રવિડ, હિન્દુ ઓર મુસલમાન, હિન્દુ અને મુસલમાન, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया है। એટલે લેખક કહે છે કે શું યુરોપીય અને આપણા ભારત લોકોની જે આદર્શ મિલન ભૂમિ હતી શું આજે સુકાઈ ગયો છે। એટલે લેખક કહે છે કે શું આપણે બધા પહેલાં કેવા સંપીને સાથે રહેતા હતા, આર્યો, દ્રવિડો, હિન્દુ, મુસલમાન, યુરોપિયન એટલે કે વિદેશી, ભારતીયો, આ બધા મળીને આપણે બધા એક મહામાનવનો સમુદ્ર છે એ શું આજે સુકાઈ ગયો છે, એમ આજે કેમ આવું વાતાવરણ થઈ ગયું છે આપણા દેશમાં। મેરા મન કહેતા હૈ, મારું મન કહે છે, એસા હો નહીં શકતા, મારું મન માનવા તૈયાર નથી કે ખરેખર આવું આજે આપણા દેશમાં હોય નહીં। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। આપણા મહાન મનીષીઓ જે મહાન ઋષિ મુનિઓ થઈ ગયા એમના સપનાનું જે ભારત હતું એવું જ રહેશે અને એવું જ રહેશે, એમ કે આવું નહીં થાય। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। એટલે લેખક કહે છે કે હા અત્યારે થોડુંક એ બરાબર છે કે અત્યારે આવો માહોલ થઈ ગયો છે कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी और भले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। એટલે લેખક કહે છે કે હા આજે એવો સમય થઈ ગયો છે કે જે ઈમાનદારથી મહેનત મજૂરી કરે છે એ લોકોને એટલો સુખ સંતોષ મળતો નથી। એ લોકો જે ભોળા શ્રમજીવીઓ છે એ પીસાય છે અને જૂઠ એટલે કે ખોટું અને જે ચીટિંગથી ફરેબથી રોજગાર કરે છે એ બધા ખોટું કરીને જે આગળ કરે છે એ લોકો એનો રોજગાર કરે છે, એ લોકોનો ધંધો ચાલે છે। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझ आ जाने लगा है। આજે જે ઈમાનદાર માણસ છે એને બીજા માણસો શું કહે છે, મૂર્ખાનો પર્યાય સમજે છે। આજે કોઈ ઈમાનદાર હોય તો એને કોઈ કદર કરતું નથી, ગણતું નથી। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। सच्चाई આજે ક્યાં છે એવું કહેવામાં આવે છે કે ભીरू અને જે બેબસ માણસો છે એના ભાગમાં જઈને પડી છે। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है।
આજે કેવું થઈ ગયું છે, આજે બધાને એમ જ થઈ ગયું છે કે ના, સાચાઈનું શું છે, સાચાઈનું કંઈ મૂલ્ય જ નથી, માણસો મૂરખ સમજે છે. આજે જે બધા ખોટું કરે છે, ખોટી રીતે ચલાવે છે, એનું ચાલે છે. એટલે એમ કે અત્યારે કોઈ જીવનના કોઈ મૂલ્યોમાં કોઈને શ્રદ્ધા રહી નથી, બધાની શ્રદ્ધા અત્યારે ડગી ગઈ છે, હલી ગઈ છે. સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે આટલું રાખીએ, બાકીનું આપણે કાલે જોઈશું. શાંતિથી એકવાર સાંભળી લેજો. થેન્ક યુ.